Hi dear friends, welcome back to our channel N Kumar Basics of Physics. Dear students, in this video we are going to discuss about the one of the most important short answer question in the chapter of electric charges and fields. So this is the most important question, children. Before going to start the video, my request is children, మన ఛానల్లో ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించినటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ని 2 మార్క్స్ ఆన్సర్తో సహా అప్లోడ్ చేయబోతున్నాం. సో ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్తో పాటు ఎంసెట్ వీడియోస్, నీట్ వీడియోస్ ఎగ్జామ్ టైం కల్లా మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా. సో కాబట్టి ఛానల్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో చిల్డ్రన్, one more request, after watching the video you must keep one comment. What's your opinion? ఆ ఒపీనియన్ని కామెంట్లో షేర్ చేయండి. అది నాకు చాలా 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 హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇక స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే ఎగ్జామ్లో చిల్డ్రన్, ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ అనే చాప్టర్లో ఇది మనకి 5th క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, derive an expression for the intensity of the electric field at a point on the equatorial plane of electric dipole. So expression derive చేయమంటున్నాడు. దేనికి? ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయమంటున్నాడు at a point on the equatorial plane of electric dipole. సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. ఈక్వటోరియల్ లైన్ అంటే ఏంటి, ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అంటే మనకు ఫస్ట్ తెలియాలి. ఎలక్ట్రిక్ పోల్ అంటే ఏమంటామంటే, వెన్ టూ చార్జెస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఆపోజిట్, వెన్ దే ఆర్ సపరేట్ బై సమ్ డిస్టెన్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. క్లియర్ చిల్డ్రన్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ ద minus q and it is plus q. Both are having equal magnitude and they are separated by some distance. Now it is called electric dipole, and this is the midpoint. That is what? Midpoint. And now here the total for length of the dipole should be taken as 2a. So from midpoint to here, this is a, and from here to here it is also a. So this is simply about the electric dipole. And next thing is what? Equatorial line. What is the equatorial line? The line which can divide the equatorial into two equal parts in perpendicular to the length of the dipole. The line which can divide the dipole into two equal parts perpendicular to its length is called equatorial line. Now here this is the minus q and this is plus q, and it is the dipole. Here the line what we are taken now, it is the equatorial line. The line that should be divides the dipole into two equal parts. So this is one part and this is the one part. So now it is called equatorial line. Clear children? So now in this equatorial plane we have to find out the electric field intensity. Okay children? So now we are entering into the derivation, most important derivation. Watch very carefully without any skip. Children, డెరివేషన్ అంటే మొత్తం కూడా ఈ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ డయాగ్రామ్ అర్థమైతే డెరివేషన్ చాలా సింపుల్. అదే డయాగ్రామ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. హియర్ we are taken one dipole that should be having some charge minus q and plus q. A is at the minus q is at the position of A and plus q is at the position of B, and this is the dipole length and this is the midpoint of dipole children. So here we are saying that the length of the dipole is 2a. Clear? After that we are taken one equatorial line. This is the equatorial line. So on that line we are taking some point P. That is the point P. So here
that should be at the distance of r. Clear? The point P what we are taking, that is here, for example I am saying now here OP is the what it is, equatorial line. On that what you have one point it is there, that should be a distance of r. That's why this is the midpoint of dipole and it is the distance r. Children, now the distance between the plus q to the point P is like this. Okay, and next thing is here the distance between minus q to the point is like this. Clear? So children, now I am saying A P O, one right angle triangle, P O B, one right angle triangle. How these two are? As like this. So దీన్ని R అంటున్నాం, దీన్నేమో A అంటున్నాం, P O B. Clear? So this is the right angle triangle, this is the hypotenuse, and this is the one side and this is the another side. From that what right children, hypotenuse is equals to what you have right, hypotenuse square is equals to side square plus side square. Clear? From that here hypotenuse what, BP square is equals to one side is R square plus A square. Then what you have to write, BP is nothing but what it is, under root of R square plus A square, under root of R square plus A square. సో అట్లనే సేమ్ ట్రయాంగిల్ కదా, ఇక్కడ చూడండి ఇది P, ఇది O, ఇది A. సేమ్ ప్రొసీజర్లో కనుక్కుంటే ఏబీ వాల్యూ కూడా ఏమవుతుందంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ఏ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్. సో కాబట్టి మనకి బీపీ ఏపీ. వాట్ ఈస్ బీపీ? డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ టు ది పాయింట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఏపీ? డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ చార్జ్ టు ది పాయింట్. సో here the point is must be at equal distance from the positive charge and negative charge. సో కాబట్టి ఈ డయాగ్రామ్లో ఈ పార్ట్ని మనం ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అంటున్నాం, దీన్ని కూడా ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అంటున్నాము. సో ఇది చిల్డ్రన్ ఈ డయాగ్రామ్లో మనకి అర్థం కావాల్సింది. అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఉంది. దీనివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్లస్ క్యూ వల్ల P అనే పాయింట్ అనేది ఉంటుంది. క్లియర్? P is in the field of dipole. That's why electric field intensity at the point P is there and electric field intensity minus Q also is there. అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ఈక్వేషన్ తెలుసు. ఏంటిది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ద చార్జ్. వాట్ ఇట్ ఈస్ 1/4πε0 Q/r square. దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ది పాయింట్ చార్జ్. సో అంటే ఛార్జ్ నుంచి కొంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఆ పాయింట్ దగ్గర ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది. అట్లనే ఏ నుంచి పి దగ్గర కూడా కొంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏవైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందో ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్లస్ క్యూ వల్ల ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని మనం E1 అంటున్నాం. ఆ E1 అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైనస్ క్యూ వల్ల ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ E1 అండ్ దిస్ ఈజ్ E2. సో వాటిని ఉపయోగించి మనము ఒక ప్యారలోగ్రామ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాము. సో దీని అక్కడ ఏమన్నాం? PQ, దిస్ ఈస్ R అండ్ దిస్ ఈస్ S అంటున్నాం. క్లియర్? సో ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. ఎందుకు? దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ చార్జ్, దెన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈస్ రేడియల్లీ అవుట్వర్డ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద నెగిటివ్ చార్జ్. దాని వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమంటున్నాం? E2 అంటున్నాం. దట్ ఈస్ టువర్డ్స్ మైనస్ క్యూ. దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది లోపల ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది బయటకు ఉంటుంది. సో అయిన తర్వాత మనం ఒక ప్యారలోగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. ప్యారలోగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు అకార్డింగ్ టు ది ప్యారలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టర్స్, సో హియర్ PQ ఈజ్ ద వన్ సైడ్ అండ్ PR ఈజ్ ద అనదర్ సైడ్ అండ్ దే షుడ్ బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ పాయింట్. క్లియర్? PQRS తీసుకున్నప్పుడు మనకి తెలిసినటువంటి ఫస్ట్ ఇయర్లో వస్తుంది చిల్డ్రన్ parallelogram law of vectors. ఏంటది? If two vectors are drawn from the same point, then the diagonal which is drawn from the same point that should be taken as the
రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దోస్ టూ వెక్టర్స్. సో అట్లనే ఇక్కడ మనకి ఈ పాయింట్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి రెండు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ మనం సైడ్స్గా తీసుకున్నప్పుడు ఏవైతే డయాగనల్ ఉంటుందో ఆ డయాగనల్ అనేది దట్ విల్ గివ్స్ ది రిజల్టెంట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. E1ని E2ని పారలోగ్రామ్ యొక్క సైడ్స్గా తీసుకొని మనము ఏం చేసాము, ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని డిఫైన్ చేసాము. దట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ వన్, దట్ ఈస్ వాట్ PS. సో ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఈ విలువ. సో అర్థమైంది చిల్డ్రన్. సో ఇప్పుడు ఈ విలువ ఎలా అనుకున్నామో డెరివేషన్ చెప్తాను. సో ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైతే మీకు ఈ మ్యాటర్ డెరివేషన్ చాలా ఈజీ. అది ఎలానో చూడండి చిల్డ్రన్. ఈ డెరివేషన్ రావాలంటే ఫస్ట్ మనకు ఈక్వేషన్ గుర్తుండాలి. ఆ ఈక్వేషన్ ఇది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ది పాయింట్ చార్జెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 Q/r². దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ రాయబోతున్నాం. ఇక్కడ E1 అంటే ఏమన్నాం, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ది మైనస్ ఆర్ ప్లస్ Q, వాట్ ఎవర్ మేబీ. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ది ప్లస్ Q ఈజ్, ఐఎమ్ సెయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ E1. అదే కదా, ప్లస్ Q వలన P అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమన్నాం, E1 అన్నాం. దాన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, E1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 Q/r². ఈ B అనే పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఉంది, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎంత, √r² ప్లస్ a². సో కాబట్టి √r² ప్లస్ a² హోల్ స్క్వేర్. సో అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్, ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, PQ డైరెక్షన్ ఉంది కదా. సో కాబట్టి PB డైరెక్షన్లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ BP. క్లియర్. సో అది ఫస్ట్ థింగ్. దీని నుంచి ఏమి రాస్తుందంటే E1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 Q/r² ప్లస్ a². స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్, మనం రాసుకోవచ్చు r² ప్లస్ a² రాసుకోవచ్చు. దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అంటున్నాను. అట్లనే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ది మైనస్ Q ఛార్జ్ వల్ల P అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమనుకున్నాం మనం, E2 అనుకున్నాం. సో అదిలా రాసుకోవచ్చు, E2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 Q/r² ప్లస్ a². లేదా సింపుల్గా మనకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా, దీని ఏమంటాం, AP అని రాసుకోవచ్చు కదా. ఆ AP ఎంత ఉంది, డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను, √r² ప్లస్ a² హోల్ స్క్వేర్. సో స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్, వాట్ యు గెట్, E2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 వాట్ యు హ్యావ్ -Q/r² ప్లస్ a². దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 చిల్డ్రన్. సో ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్, సో దాని అర్థం ఏంటంటే E1 ఎంత పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుందో నెగిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇక్కడ మైనస్ జస్ట్ అపోజిట్ తెలియజేస్తుంది. మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతాయంటే దీస్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. దట్ ఈస్ వాట్ 1/4πε0 Q/r² ప్లస్ a². సో ఇది ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. సో ఈ వాల్యూని మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఈ వాల్యూని గుర్తుపెట్టుకున్న తర్వాత మనము ఈ ఏవైతే రిజల్టెంట్ ఉందో ఆ రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఎలా చేద్దామో ఇప్పుడు చూద్దాం చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకు ఒక విషయం అర్థం కావాలి. ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు ట్రయాంగిల్స్ అనేవి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. ఒకటి PQS, ఒక సిమిలర్ ట్రయాంగిల్. ఇన్ ఫిగర్ ట్రయాంగిల్ PQS అండ్ ట్రయాంగిల్ PAB ఆర్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. మనకేం తెలుసు, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో సేమ్ సైడ్స్ యొక్క రేషియోస్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ సపరేట్ డ్రా చేస్తున్నా చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ ద ట్రయాంగిల్ QPS. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్, దిస్ ఈజ్ ద PAB. ఇవి రెండు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అంటున్నా.
సో అలా అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇవి రెండు యొక్క సైడ్స్ తీసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ ఎలా అంటే పీక్యూ బై పీబీ అని రాస్తున్నాను. సో పీక్యూ బై పీబీ సేమ్ సైడ్స్ యొక్క రేషియో ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి పీక్యూ బై పీబీ అని తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏవైతే మనకి పిఎస్ ఉందో పిఎస్ బై ఏబి. సో పిఎస్ బై ఏబి. సో పిఎస్ బై ఏబి. సో ఈ చిన్న లాస్ తెలిస్తే డెరివేషన్ అయిపోయినట్టే. ట్రయాంగిల్ PQS and triangle PAB are the similar triangles. So PQ by PB is equals to PS by AB. సో అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ మనకి వాల్యూస్ తెలుసు. ఇక్కడ PQ అంటే ఏమనుకున్నాం, PQ నథింగ్ బట్ వాట్ E1. సో ఆ ఈవెన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాస్తున్నాను. వేర్ PQ is equals to what E1, that is what 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square plus A square. అట్లనే ఇక్కడ AB అన్నాం. AB అంటే ఏంటి, లెంత్ ఆఫ్ ది డైపోల్. AB is equals to 2A. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమన్నాం, PB. వాట్ ఈస్ PB? డయాగ్రామ్ చూడండి, అండర్ రూట్ ఆఫ్ R square plus A square. సో PB is equals to అండర్ రూట్ ఆఫ్ R square plus A square. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది, PS ఉంది. PS అంటే ఏంటి, మనం కనుక్కోవాల్సినటువంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దట్ ఈస్ PS ఈస్ E. సో అది చిల్డ్రన్ PQ అంటేనేమో E1. E1 వాల్యూ ఇది. PS అంటేనేమో మనం కనుక్కోవాల్సిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E. PB వాల్యూ ఎంత, అండర్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ A స్క్వేర్. అండ్ వాట్ ఈస్ AB? లెంత్ ఆఫ్ డైపోల్, దట్ ఈస్ వాట్ 2A. క్లియర్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మనకు కావాల్సింది PS కదా, దాని నుంచి ఏం రాస్తున్నానంటే సింపుల్గా PQ బై PS ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు PQ by PB into AB. PS అంటే ఏమన్నాను, ఇది E. అండ్ PQ వాల్యూ ఏమంటున్నాం, E1, that is what 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square plus A square. అండ్ బై PB. PB వాల్యూ ఎంతమ్మా, S under root of R square plus A square into what you have 2A. సో ఇది చివరి సబ్స్టిట్యూషన్. దీని నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే చూడండి, E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీని ఎట్లా రాస్తున్నానంటే 2A ఇంటూ క్యూ, 2A ఇంటూ క్యూ బై 4 pi epsilon naught ఇంటూ we have to write like this R square plus A square, R square plus A square into under root of R square plus A square. సో చిల్డ్రన్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ 2AQ. హియర్ డైపోల్ మూమెంట్ 2AQ. డైపోల్ P is what dipole moment. Product of length of the dipole and magnitude of charge is what we call dipole moment. And E is equals to what, right? P by 4 pi epsilon naught into. సో చిల్డ్రన్ ఇంకో చిన్నది చూడు ఒకసారి, అక్కడ ఏమంటున్నాం, ఇది ఒక X అంటున్నా, ఇది రూట్ X అంటున్నా. వాటిని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, X ఇంటూ X to power of 1/2 రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, X to power of 1 plus 1/2 అంటే ఏమవుతుంది, X to power of 3/2 అవుతుంది. అట్లనే ఇప్పుడు X ప్లస్లో ఏముంది, R స్క్వేర్ ప్లస్ A స్క్వేర్ ఉంది. అండ్ రూట్ X ప్లస్లో ఏముంది, అండర్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ A స్క్వేర్ ఉంది. సో కాబట్టి ఇది సింపుల్గా R స్క్వేర్ ప్లస్ A స్క్వేర్ హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ 3/2 అని రాసుకోవచ్చు. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ electric field intensity at a point P on the equatorial line. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్ చిల్డ్రన్. అయితే ఇక్కడ మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఏం చేశాడు అంటే షార్ట్ డైపోల్ అడుగుతాడు. సో మీరు ఎప్పుడైతే డెరివేషన్ రాసుకోవాలనుకుంటున్నారో వీడియో చూసేటప్పుడు సింపుల్గా వీడియోని పాజ్ చేసి డెరివేషన్ రాసుకోండి. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ లైన్. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఉంది, ఆ కండిషన్ మనకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో. ఏంటి ఆ కండిషన్ అంటే, ఈ డయాగ్రామ్లో మనం ఏమనుకుంటామంటే R ఈజ్ సో గ్రేటర్ దెన్ A అంటాం, R ఈజ్ సో గ్రేటర్ దెన్ A అంటాం. అప్పుడు వీ కెన్ నెగ్లెక్ట్ ది A వాల్యూ ఇన్ దిస్ వన్. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P బై 4 pi epsilon naught R square plus we are regulating this one, simply we are writing 3/2. 2 cancel, then what you get, E is equals to P by 4 pi epsilon naught
r cube. This is the expression for electric field intensity at a point on the equatorial line in case of a short length of dipole. Okay children, so this is the derivation. ఈ డెరివేషన్ మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. దయచేసి నా ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చెప్పండి. ఐఎమ్ షూర్ నా ఛానల్ ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఓకే, బాయ్, టేక్ కేర్, థ్యాంక్ యూ.